Namaste students. In last video, I explained session topic from this chapter. Now, I'm going to explain next topic. That one is server variable. In this video, PHP provides different types of predefined variables. PHP provides set of predefined array containing variables from the web server environment and user input. Such new arrays are called as super global variables like $_server here we can see, or $_get, $_post, $_files, $_cookies, similarly session, request, that's all are global variables. In that one server variable, server is array variable containing information such as headers, path, and script location. Again, I am repeating this. Server is array variable containing information such as headers, paths, and script location. The entire in this array are created by the web server. There are some different values in server variable like values like php underscore self, then remote address, remote port, http access, request method, server address, server name. There are so many values, different values, and it will give different output. Okay, આપણે વન બાય વન વેલ્યુઝ થીને શું આઉટપુટ મળે છે એ જોઈએ. લોંગ લિસ્ટ છે એમાંથી આપણે થોડુંક જોઈએ. પ્રોગ્રામ આપણે સમજીએ એના માટે સાથે સાથે એક એક વેરિયેબલ એમાંથી પણ થોડા થોડા સમજતા જઈએ. ફર્સ્ટ વન આવે છે આપણે અહીંયા એક સર્વ વેરિયેબલ્સ h3 ટેગમાં આઉટપુટ આપ્યું છે અને એક આપણે ફર્સ્ટ વન લેશું php self server in bracket in single quote php self વેલ્યુ કેપિટલમાં આવશે ઓલવેઝ. યસ, br ટેગ પણ અપ્લાય કરી દઉં. So PHP self જે છે એ શું કરશે return the file name of the currently execution script, એટલે કે કરંટ જે સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝિક્યુટ થતી હશે કે જે કરંટ ફાઇલ હશે આપણી એ આપણને રિટર્ન કરશે. htdocs પછીનો પાથ આપણને શો કરશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ gateway interface. It will returns the version of the common gateway interface or CGI the server is using. સર્વર જે યુઝ કરતું હશે એનું વર્ઝન CGI નું કોમન ગેટવે ઇન્ટરફેસ એ આપણને રિટર્ન કરશે, જે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ 1.1. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સર્વર એડ્રેસ. રિટર્ન્સ ધ IP એડ્રેસ ઓફ ધી હોસ્ટ સર્વર. સર્વરનું IP એડ્રેસ જે હોસ્ટ સર્વર હશે એનું IP એડ્રેસ જે હશે એ આપણને રિટર્ન કરશે, જે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ 1 છે. અત્યારે આપણું કોમ્પ્યુટર જે છે એ જ એમાંથી જ આપણે PHP સીધું એક્ઝિક્યુટ કરાવડાવીએ છીએ, આપણે એમાંથી સેમ ઇન્સ્ટોલ કરીને રાખ્યું છે એટલે અત્યારે જ એ જ આપણું સર્વર થશે અને ત્યાંથી જ આપણે આઉટપુટ લઈએ છીએ. નેક્સ્ટ વન છે સર્વર નેમ. ઇટ વિલ રિટર્ન્સ ધ નેમ ઓફ ધી હોસ્ટ સર્વર. લાઈક અત્યારના આપણું જે હોસ્ટ છે એ શું છે, લોકલ હોસ્ટ છે, જે આપણે અહીંયા પણ જોઈ શકીએ છીએ. તો એ સર્વરનું નેમ લોકલ હોસ્ટ રિટર્ન કરશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ server software. It will returns the server identification string. કે જે અત્યારના સર્વર છે એને રિલેટેડ ડિટેલ્સ, એટલે કે આપણે અપાચે જે છે સોફ્ટવેર છે, આઈ મીન અપાચે 2.4.10 એ આપણને અહીંયા રિટર્ન કરીને આપે છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ protocol. It will returns the name and revision of the information protocol. So it is http/1.1. Next one is request method. It will returns the request method used to access the page. So here it is get method. Post method જો હશે તો આપણે ત્યાં post ડિસ્પ્લે કરશે. અત્યારે by default get છે. Default method જે છે એ get હોય છે. Next one is
document root, the document root directory under which the current script is executing as defined in the server configuration file. It will display. કરન્ટલી જે છે ડોક્યુમેન્ટ ડિરેક્ટરી આપણી કઈ છે સી ડ્રાઈવમાં ઝેમ્પ ફોલ્ડર છે એમાં htdocs છે જેમાં આપણે ફાઇલ રાખીએ છીએ એ જ જનરલી પાથ હોય ઓર આપણે કંઈ પાથ ચેન્જ કરેલો હોય તો આપણને એ રીતના ડિસ્પ્લે કરશે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ http accept returns the accept header from the current request. જેમાં આપણને આ વેલ્યુ આખી શો કરે છે ટેક્સ્ટ html એપ્લિકેશન html xml ઓકે આ બધું જ જે આપણને અહીંયા http accept જે છે સપોર્ટ કરે છે એ શો કરે છે. નેક્સ્ટ વન http accept language returns the accept character set header from the current request. બધી ઇન્ટરનલ ડિટેલ્સ હોય છે જનરલી રેગ્યુલરલી યુઝ એનો ક્યાંય આપણે જરૂર નથી પડતી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ http કનેક્શન તો કીપ અલાઇવ ડિસ્પ્લે થાય છે. It will content of the connection header from the current request. If there is one, it will display keep alive. Next one, http host returns the host header from the current request. જે આપણે અત્યારના host local host છે એ જ વેલ્યુ ત્યાં આવશે. Next one, http user agent. This is a string denoting the user agent being which is accessing the page. Like we can see here Mozilla 5.0, Apple WebKit, Chrome, Safari. Then next one is remote address returns the IP address from where the user is viewing the current page. That one is 58271 જે આપણને અહીંયા નંબરમાં ડિસ્પ્લે થાય છે. નેક્સ્ટ વન remote port returns the port being used on the user's machines to communicate with the web server. જે આપણે અહીંયા પોર્ટ યુઝ થતો હશે એ કયો પોર્ટ છે એ આપણને અહીંયા રિટર્ન કરશે જે રિમોટ પોર્ટ આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે જે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ એક નંબર જે છે એ રિમોટ પોર્ટનો છે અને હોસ્ટ જે છે રિમોટ હોસ્ટ છે એ 1 આવે છે જે આપણે આની પહેલા પણ આગળ આવી ગયું છે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ રાઈટ. આ રિમોટ હોસ્ટ છે અને આ જે છે એ રિમોટ પોર્ટ છે. ઓકે એ ચેન્જ પણ થતો રહેતો હશે. તમે રિફ્રેશ કરશો ત્યારે આફ્ટર સમ ટાઈમ તમે રિફ્રેશ કરશો ત્યારે તમને ચેન્જ થઈ ગયેલું દેખાશે. લાઈક આપણે રિમોટ પોર્ટને કમેન્ટમાં મૂકીએ અને અગેન ચેન્જ કરીએ છીએ રિફ્રેશ કરીએ છીએ તો એ ચેન્જ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ નેમ returns the absolute path name of the current execution script. જે ત્યાંનો કરંટ એક્ઝિક્યુટ થાય છે એનો ફૂલ પાથ એબ્સોલ્યુટ પાથ આપણને રિટર્ન કરીને આપશે. નેક્સ્ટ વન સર્વર એડમિન returns the value given to the server admin directive in the web server configuration file. અહીંયા જે આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે એ postmaster @localhost એ વેલ્યુ આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. નેક્સ્ટ વન સર્વર પોર્ટ returns the port on the server machine being used by the web server for communications. લોકલ કમ્પ્યુટર ઉપરથી ને સર્વર ઉપર જે ડેટા પાસ થાય છે એમાં પોર્ટ જે યુઝ થાય છે સર્વર ઉપર એ 80 નંબરનો પોર્ટ છે. બાય ડિફોલ્ટ અત્યારે 80 નંબરનો પોર્ટ જ યુઝ થતો હોય છે જે તમારે પણ એ જ ડિસ્પ્લે કરશે. તમારે પોર્ટ ચેન્જ કરવો હોય તો થઈ શકે છે પણ એની અત્યારે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી એટલે આપણે નથી કવર કરતા. નેક્સ્ટ વન script name. It will returns the path of the current script. આપણને કરંટ સ્ક્રિપ્ટ એટલે આફ્ટર htdocs પછીનો પાથ જે છે એ રિટર્ન કરીને આપશે. નેક્સ્ટ વન
રિક્વેસ્ટ યુઆરએલ એમાં પણ આપણને સેમ એ જ રીતના આઉટપુટ મળશે. રિક્વેસ્ટ યુઆરઆઈમાં પણ સેમ એ જ આઉટપુટ મળશે. આપણને પાથ રિટર્ન કરી અને ત્યાં આપશે. અને લાસ્ટ વન છે સર્વર સિગ્નેચર. returns the server version and virtual host name which are added to server generated pages. જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, આવી રીતના જે બીજી ઘણી વેલ્યુ વધારે છે. આ એક સર્વર વેરિયેબલ છે કે જેમાં આપણે આ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ જે છે એ જોઈ શકીએ છીએ. ક્યારેય કોઈ ફાઇલ એક્ઝિક્યુટ થતી હોય તો એનો પાથ શું છે એ ચેક કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, કે કોઈ વધારે ડિટેલ્સ બીજી લેવી હોય, ફાઇલ કઈ જગ્યાએ સ્ટોર થાય છે, કે આપણે ઇમેજ ફાઇલ યુઝ કરવી હોય એ કઈ જગ્યાએ યુઝ થાય છે, કઈ મેથડ યુઝ થાય છે, આ બધી ડિટેલ્સ જોવી હોય તો આપણે એમાં આ બધી ડિટેલ્સ સર્વર વેરિયેબલ્સ થ્રુ ચેક કરી શકીએ છીએ. Now you can write down this program, take screenshot of this program. Scrolling. Take second screenshot of this program. Okay, now next one topic. Next topic આપણે લઈએ છીએ regular expression. Regular expressions means the formula or the general format of any string or expression. It is used for pattern matching. એટલે કે આપણે જે પેટર્ન પ્રી ડિફાઇન રાખી હોય એની સાથે મેચ થવું જોઈએ. એટલે કે આપણે વેલિડેશન્સ માટે જોઈએ જ ગયા છીએ જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં લાસ્ટ ટાઈમ, કે ત્યાં આપણે ઈમેલ એડ્રેસ કે વેબસાઇટ માટે રાખવું હોય, વેબસાઇટ એડ્રેસ માટે રાખવું હોય તો એ જ ફોર્મેટમાં ડેટા એન્ટર થાય તો જ વેલિડ હોય, અધરવાઇઝ વેલિડ નથી. એ રીતના તમને એરર મેસેજ શો કરે. સિમિલરલી એવી રીતના તમારે અહીંયા કોઈ એવી કોઈ પેટર્ન રેડી કરવી હોય તો પેટર્ન રેડી થઈ શકે છે. Regular expression is also known as expression. It checks any characters or digit which are specified in the format. It is used generally for the validation on server side scripting. એટલે કે સર્વર સાઇડ જ્યારે ચેકિંગ કરાવડાવવું હોય ત્યારે આપણે આ ટાઈપનો યુઝ કરી શકીએ. સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગ છે એટલે કે સર્વર ઉપર ચેકિંગ થતું હશે. આપણે જે જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં વેલિડેશન મૂકતા હતા એ ક્લાયન્ટ સાઇડથી અપ્લાય થતા હતા, ક્લાયન્ટના કમ્પ્યુટરમાં ચેક થશે, જ્યારે સર્વર સાઇડ સ્ક્રિપ્ટિંગનું આપણે અહીંયા જે મૂકેલું હશે એ સર્વર પર જ ચેકિંગ થશે. એના થોડા ઘણા ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે, જોઈએ તો વેલિડેશન which is provided using server-side scripting is disadvantageous as the web page is refreshed again and again. One can easily create a binary image file format, the file having Perl regular expression. And third one is has to verify whether the Perl is installed for Perl regular expressions or not. And there are some advantages of it. It prevents the data to be entered in invalid format. It is a portable language as it has general format, and it is easy to learn and use. Yes, થોડુંક રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન્સ જે આવે છે એ પહેલા થોડુંક શીખવું પડે કે આપણે પેટર્ન એની ક્રિએટ કરવી છે તો કેવી રીતના ક્રિએટ થઈ શકે. Types of regular expressions. One is POSIX extended regular expression, POSIX. And second one is Perl compatible regular expression. There are two types of regular expressions. In that one I am explaining here. First one આવે છે sin caret sin. Caret sign for starting the format string.
ઓકે, નેક્સ્ટ વન આવે છે ડોલર સાઇન ફોર એન્ડિંગ ધ ફોર્મેટ સ્ટ્રીંગ. નેક્સ્ટ વન આવે છે એ ટુ ઝેડ, એટલે ત્યાં તમને આપેલું હશે એ ડેશ ઝેડ, સ્મોલમાં છે તો ઓનલી લોઅર કેસ. Next one, if it is in capital A dash capital Z, then that means only upper case alphabets. If there is A dash Z and also in capital A dash capital Z, it means only alphabet in any form. That means કે upper case અને lower case બંનેમાં જે છે એ વેલિડ આવશે. Then 0-9 હોય, that means કે કોઈ પણ નંબર તમને સપોર્ટ કરશે. 0 to 9 માં જે નંબર રેન્જ આવે છે એટલે ઓનલી ડિજિટ જે છે એ સપોર્ટ કરશે. સિમિલરલી એવી રીતના જો આપણે અહીંયા આ રીતના આપેલું હોય A dash Z સ્પેસ કેપિટલ A dash કેપિટલ Z 0-9, it means alpha numeric characters, એટલે કે આલ્ફાબેટ અને નંબર બે સપોર્ટ કરશે. એવી રીતના એક હજી વધારે આવે છે, આપણે એબીસી જે છે એ યુઝ કરેલું હોય તો ફાઇન્ડ ધ કેરેક્ટર ફ્રોમ ધી ઓપ્શન્સ બિટવીન ધ બ્રેકેટ્સ, એટલે કે આ બ્રેકેટ્સમાં આપેલા હશે એમાંથી જ આપણે ઓપ્શન લઈ શકીએ છીએ, એમાંથી જ લઈ શકીએ છીએ વેલ્યુ. સિમિલરલી એવી રીતના જો કેરેટ સાઇન અને પછી એ કેરેક્ટર લખેલા છે તો એ કેરેક્ટર સિવાયના સપોર્ટ કરશે. ફાઇન્ડ એની કેરેક્ટર નોટ બિટવીન ધી બ્રેકેટ્સ. નેક્સ્ટ વન વેલ્યુ આવે છે સ્લેશ, બેકવર્ડ સ્લેશ used when any special characters used when any special characters are to be used in the string. કોઈ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર હોય ત્યારે એના માટે રાઉન્ડ બ્રેકેટ્સ used when more than one value is to be checked. પાઇપ સાઇન જે એન્ટરની કીની ઉપર તમને આપેલી છે, ઓર તમે એને વર્ટિકલ બાર પણ કહી શકો. ફોર કન્ડિશન, એટલે કે ઓપ્શનલ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય કે ફર્સ્ટ વેલ્યુ ઓર સેકન્ડ વેલ્યુ એમાંથી કોઈ વેલ્યુ લેવી હોય તો એના માટે યુઝ થઈ શકે છે. દેન કર્લી બ્રેકેટ્સ અને એમાં n, it is used when the length of the digits are known, where n is an integer value. Similarly, there is next one in curly bracket n comma m, means n for minimum value and m for maximum value. ઓકે, તો આ બધા જે છે એ પેટર્ન ક્રિએટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ડિફરન્ટ ટાઈપની આપણે પેટર્ન જે છે એ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. એક આવે છે આઈ પરફોર્મ્સ કેસ ઇનસેન્સિટિવ સર્ચ, એટલે આપણે જે કંઈ વેલ્યુ આપી આઈ પાસ કર્યો હોય સાથે તો ઇનસેન્સિટિવ હશે. એમ પરફોર્મ મલ્ટીલાઇન સર્ચ. યુ મીન્સ ઇનેબલ કરેક્ટ મેચિંગ of UTF-8 encoded patterns. Then there is one meta characters. Pipe sign આપણે already જોઈએ છીએ. Dot find just one instance of any character. Caret sign પણ જોઈએ છીએ. Dollar sign પણ જોઈએ. Slash D પણ
ડિજિટ ફાઇન્ડ કરવા માટે યુઝ થાય છે. /s find a white space character. /b find a match at the beginning of a word like /b word આપેલું છે or at the end, and Unicode character specified માટે થઈને પણ યુઝ થાય છે. કે બધી ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ છે, ડિફરન્ટ સિમ્બોલ્સ છે કે જે આપણે જેના થ્રુ પેટર્ન ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. If you want to take screenshot then you can. હવે આપણે એમાંથી એકાદ પ્રોગ્રામ જોશું પેટર્ન રિલેટેડ. પેટર્ન આપણે ક્રિએટ કરી અને કેવી રીતના એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ ની પહેલા એક આપણે રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન માટેના ફંક્શન્સ આવે છે એનો યુઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. તો એ પહેલા એક્સપ્લેન કરી દઉં હું. ફર્સ્ટ વન ફંક્શન ઇઝ preg_match. PHP provides a variety of functions that allows you to use regular expression. First one is preg match all and replace. We are using first function, match function. It will return 1 if the pattern was found in the string, and it will return 0 if not found. આપણે ફર્સ્ટ એમાંનું ફંક્શન યુઝ કરીએ છીએ મેચનું, અને એ રિટર્ન કરશે 0 જો એ મેચ નહીં થાય તો, અને રિટર્ન કરશે 1 જો એ મેચ થશે, વેલ્યુ મેચ થતી હશે, પેટર્ન મેચ થતી હશે તો. તો આપણે એમાંનો એક પ્રોગ્રામ જોઈએ. તો આપણે એમાં એક ડેટ ફોર્મેટ જે છે એ ચેક કરાવડાવી છે કે એ ડેટ ફોર્મેટ જે છે એ રીતના જ સ્પેસિફિક હોવી જોઈએ. લાઈક ડેટ આવતી હોય તો ફર્સ્ટ 2 નંબર હોય, પછી એક ડેશ કે સ્લેશ યુઝ કરી શકીએ. અગેન 2 નંબર હશે જે મંથ હશે, અને ડેશ કે સ્લેશ યુઝ કરશો ને ત્યાર પછી 4 ડિજિટમાં યર હશે, રાઈટ. તો આ આપણી ફોર્મેટ છે એ ચેક કરાવડાવી છે. તો એવી રીતે આપણે જોઈએ. સો અહીંયા PHP ટેગ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો છે અને ઓવર કર્યો છે. એક વેરિયેબલ લઈએ કે જેમાં આપણે વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવીએ. ડેટ નામનો વેરિયેબલ લઈ લઉં છું. એની અંદર આપણે વેલ્યુ સ્ટોર કરાવડાવીએ છીએ. લાઈક અહીંયા હું આપું છું 26-05-/2021. હવે આ ફોર્મેટ પ્રોપર છે એ ચેક કરવા માટેથી આપણે ત્યાં એક પેટર્ન પાસ કરીએ. તો અહીંયા પેટર્ન નામનો એક વેરિયેબલ લઈ લઉં છું. ઇક્વલ ટુ આપણે પેટર્ન જે છે એ ત્યાં પાસ કરીએ ડબલ કોટમાં. સૌથી પહેલા આપણે કેરેટ સાઇન યુઝ કરશું સ્ટાર્ટિંગ, then સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સમાં 0 to 9 વેલ્યુ હોવી જોઈએ. ફર્સ્ટ છે 26 છે એના માટે 0 to 9 અને 2 ડિજિટ હોવા જોઈએ. સો કર્લી બ્રેકેટમાં આપણે અહીંયા 2 વેલ્યુ પાસ કરીએ છીએ. then સ્પેશિયલ કેરેક્ટર આવે છે. સ્પેશિયલ કેરેક્ટર આપણે અહીંયા સ્પેશિયલ કેરેક્ટર માટે આપણે હમણાં જોઈ ગયા જે રીતના કે બેકવર્ડ સ્લેશ યુઝ કરશું. સ્પેશિયલ કેરેક્ટર એના પછીનો જે આપણે કરશું એ કેરેક્ટર હોવો જોઈએ, અને આપણે કયો કર્યો છે અહીંયા ફોરવર્ડ સ્લેશ કર્યો છે. તો સ્પેશિયલ કેરેક્ટર આપણો ફોરવર્ડ સ્લેશ છે. આ પેટર્ન ક્રિએટ કરવા માટે છે કે આના પછીનો જે હવે નેક્સ્ટ કેરેક્ટર આવતો હશે, એટલે કે આ જે આવ્યો એ ફિક્સ અહીંયા હોવો જ જોઈએ, આ જ કેરેક્ટર હોવો જોઈએ. દેટ મીન્સ કે સ્પેશિયલ કેરેક્ટર થયો આપણો. નેક્સ્ટ વન અગેન 0 to 9 સુધીના નંબરમાં
2 ડિજિટ હોવા જોઈએ અને અગેન સ્લેશ આવે છે સો બેકવર્ડ સ્લેશ અને ફોરવર્ડ સ્લેશ. બેકવર્ડ સ્લેશ કહેવા માટે કે આના પછીનો કેરેક્ટર સ્પેશિયલ કેરેક્ટર છે, ફોરવર્ડ સ્લેશ સ્પેશિયલ કેરેક્ટર છે કે જે આપણે અહીંયા ડેટમાં યુઝ કરેલો છે. અગેન આપણું યર જે છે એ 0 to 9 નંબર સુધીમાં હશે એન્ડ 4 ડિજિટ કમ્પલસરી હોવા જોઈએ. ઓકે એન્ડ ડોલર સાઇન એન્ડ માટે. તો આપણી પેટર્ન થઈ ગઈ જે આપણે હવે ફંક્શનમાં યુઝ કરશું ઇફની સાથે. ઇફ મેચ બ્રેકેટ્સમાં આપણે ફર્સ્ટ વેલ્યુ પાસ કરશું જે આપણી પેટર્ન હશે એટલે કે આપણી પાસે વેરિયેબલ છે પેટર્નનો એન્ડ સેકન્ડ વેલ્યુ આપણે પાસ કરશું કે જે આપણી એકચ્યુઅલ વેલ્યુ છે. જો આ પેટર્ન મેચ થતી હશે તો કન્ડિશન ટ્રુ થશે, અધરવાઇઝ કન્ડિશન ફોલ્સ થશે. તો આપણે અહીંયા મેસેજ આપી દઈએ ઇટ ઇઝ વેલિડ ડેટ. એલ્સમાં ઇકોમાં મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવીએ it's not valid date. એ પ્રોગ્રામ નંબર આપીએ 84 reg.php રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન માટે. ઓકે PREG મેચની સાથે આ કેરેટ સાઇન જે છે મેચ નથી થતી. PREG ફંક્શન એકચ્યુઅલી જે છે એ 3 ફંક્શન આવે છે એ બધા પર્લના છે એટલે આપણે ત્યાં કાં તો /d યુઝ કરવું પડશે અને કાં તો અહીંયા આપણે એના કરતાં ઇઝી વે છે કે આપણી પાસે એક ફંક્શન આવે છે એ સિવાયનું કે જે આપણે પોઝિક્સ એક્સટેન્ડેડ રેગ્યુલર એક્સપ્રેશનમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. એ છે EREG ફંક્શન. ઓકે તો આપણે જે અત્યારે જોઈ ગયા છીએ એ એને રિલેટેડ જ રિફર કરી ગયા છીએ જે ટેબલ આપણે હમણાં જોઈ ગયા હતા વર્ડ ફાઇલમાં. તો અહીંયા આપણને મેચ થાય છે ઇટ ઇઝ વેલિડ ડેટ. હવે હું અહીંયા એન્ટર કરાવડાવી દઉં છું, કોઈ વેલ્યુ ચેન્જ કરાવડાવી દઉં છું કે લાઈક આપણને ખ્યાલ છે અહીંયા કે 3 ડિજિટમાં યર ન હોઈ શકે, આપણે ડાયરેક્ટલી 2 ડિજિટમાં લખ્યું છે એ હોઈ શકે છે પણ આપણે અહીંયા કમ્પલસરી રાખ્યું છે 4 ડિજિટ. હવે જ્યારે હું એન્ટર કરાવડાવું છું તો અહીંયા મને મેસેજ આપી દે છે ઇટ્સ નોટ વેલિડ ડેટ. જ્યારે હું 4 ડિજિટ રાખું છું ત્યારે પ્રોપર મેસેજ આપે છે કે ઇટ ઇઝ વેલિડ ડેટ. ઓકે તો આપણે આવી રીતના રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન્સ જે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણે ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. આવી રીતના 2-3 એક્સપ્રેશન્સ હું તમને આપી દઉં છું લાઈક જે જનરલી કોમન રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એ તમને કહી દઉં જે તમારે પ્રોગ્રામમાં ચેક કરવાના છે. મોબાઈલ નંબર માટેનું ફોર્મેટ આવે છે starting it should starting with +91. ઓકે તો એના માટે થઈને આપણે ફોર્મેટ આ રીતની હોઈ શકે કેરેટ સાઇન સ્લેશ +91 then in bracket 0 to 9 વેલ્યુ આવી શકે અને કેટલી વેલ્યુ હોવી જોઈએ તો કમ્પલસરી 10 અને જેવું એન્ડ થાય છે ત્યારે આપણે લાસ્ટમાં ડોલરની સાઇન મૂકશું. ઓલવેઝ પેટર્ન સ્ટાર્ટ થતી હોય ત્યાં કેરેટ સાઇન અને એન્ડ થતું હોય ત્યાં ડોલર સાઇન. ઓકે તો આ મોબાઈલ નંબર માટેનું એક્સપ્રેશન છે. સિમિલરલી એવી રીતના પિનકોડ માટેનું એક્સપ્રેશન રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો પિનકોડ માટે ફર્સ્ટ વન કેરેટ સાઇન સ્લેશ T in bracket 5,6 and in last dollar sign. કદાચ જો તમને ડી અહીંયા સપોર્ટ ન કરે તો આ ફંક્શન એક આપણે જે અહીંયા યુઝ કર્યું છે EPREG એની બદલે આપણે પહેલા જે યુઝ કર્યું હતું PREG_match તો એ ટ્રાય કરી જોજો. નેક્સ્ટ વન
આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે લાઈક પિનકોડ કદાચ આ છે ને ફંક્શન સાથે ચાલશે, PRIG મેચ સાથે ચાલશે, અને એના માટે થઈને હું તમને બીજું આપી દઉં છું. કેરેટ સાઇન ઇન બ્રેકેટ 0-9 5 curly bracket 5,6 અને ડોલર સાઇન. આ વેલિડ હશે, આ ચાલશે. ડી જે છે એમાં સપોર્ટ નહીં કરે આપણા PREG ફંક્શનમાં, EREG ફંક્શનમાં સોરી. એવી રીતના એક ઈમેલ ફોર્મેટ છે, તો એ પણ હું તમને આપી દઉં છું. તમારા લોકોએ ચેક કરવાની છે પ્રોપરલી ચાલે છે. 0-9 A-Z, similarly A-Z in capital, then plus value should from dot or underscore, એટલે કે dot અને underscore માંથી કોઈ વેલ્યુ હોવી જોઈએ. question mark in square bracket again 0-9 A-Z capital A dash capital Z. Star slash @ in bracket either Yahoo or Gmail or CO or in or Rediff /com or in last $. ઓકે, મેં પહેલેથી જ એક પેટર્ન આપી દીધી છે, ઓર તમે વધારે કોઈ પેટર્ન રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે ક્રિએટ કરાવડાવી શકો છો. અને આ તમારે 3 પ્રોગ્રામ હું આપું છું કે જેમાં તમારે પિનકોડ, ઈમેલ અને મોબાઈલ નંબર પ્રમાણે તમારે ત્રણેય ચેક કરવાના છે. આટલું આપ્યું છે તો એક એક્સરસાઇઝ પેટર્ન ક્રિએટ કરવાની તમને વધારે આપું કે જેમાં તમારે પેટર્ન ક્રિએટ કરવાની છે 7 ડિજિટ નંબર હોવો જોઈએ. ઓકે, એટલે 7 ડિજિટ એટલે કે લેન્ડલાઇન નંબર જે હોય છે એમાં ફર્સ્ટ 4 ડિજિટ લાઈક આપણે રાજકોટનું કહીએ તો 0281 હોય, પછી ડેશ હોવો જોઈએ અને પછી 7 ડિજિટના નંબર હોવા જોઈએ. ઓકે, ફર્સ્ટ 4 પછી કમ્પલસરી ડેશ અને ત્યાર પછી 7 ડિજિટ નંબર. આની પેટર્ન તમારે ક્રિએટ કરવાની છે. આ એક હું તમને એક્સરસાઇઝમાં આપું છું. હોપ સો તમારાથી થઈ શકશે, કારણ કે આટલી પેટર્ન ઓલરેડી મેં આપેલી છે અને જે મેં આની પહેલાનું ટેબલ વર્ડ ફાઇલમાં ક્રિએટ કર્યું હતું એના બેઝ ઉપરથી જ ક્રિએટ કરવાનું થશે. અને હજી એક વધારે એક્સરસાઇઝ આમાં તમને આપું છું. તમારે લોકોને રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ બનાવેલું જ છે. રજિસ્ટ્રેશનના પેજમાં ફરીથી એ પેજ કોપી કરી અને બીજો એક પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરો. એમાં તમે જે જાવાસ્ક્રિપ્ટના વેલિડેશન મૂક્યા છે એ રિમૂવ કરી નાખો અને ત્યાં તમે તમારી રીતે અહીંયા આપણે PHPના રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન જે છે એનો યુઝ કરી અને એની રીતે વેલિડેશન્સ એમાં તમે બધા અપ્લાય કરો. ઓકે, તો થશે, પોસિબલ છે. થોડીક મહેનત પડશે પણ વર્ક કરશો તો વધારે તમને એમાં શીખવા મળશે. સો એ હું તમને એક્સરસાઇઝમાં વધારે હું આપું છું. ઓકે, આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીને રેગ્યુલર એક્સપ્રેશનનો ટોપિક પણ સાથે કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે આ વિડીયોમાં બંને ટોપિક કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે, એક સર્વર વેરિયેબલનો અને બીજો છે રેગ્યુલર એક્સપ્રેશનનો. ઓકે, થેન્ક યુ.